Hello students, I am Usharani, Biology lecturer, Vishwamanava Composite Pair College. So in previous class, that is in Biotechnology Principles and Process, we discussed about an introductory concept and the enzymes, the steps involved in obtaining an GMO and the tools involved in DNA technology. So, ಇಲ್ಲಿ biotechnology ಅಂತ last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ? So definition for biotechnology, so it is an integration of natural science, so where an organism, cells, parts thereof and the molecular analogues that to produce the products and services. So the term biotechnology has been coined by Carl Eric. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? EFB, that is European Federation of Biotechnology. The principles involved in biotechnology, there is a genetic engineering, maintenance of sterile condition. So the complete alteration of an genetic material, which involves the altering and chemistry of a genetic material, it involves a genetic engineering that was resulting the change in the phenotype of an individual. So maintenance of sterile condition in the chemistry of a genetic material is essential to enhance the growth of microbes that to produce the products of an biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. medicinal products. The first microbe from which the antibiotic resistant gene has been extracted called as Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyer, these are the two scientists, extracted an antibiotic resistant gene from the plasmid by using an restriction enzyme. By using a DNA ligase enzyme, the desired gene with an restriction with an specific host cells alli DNA jone combine martivi, that is a DNA ligase. So this is helpful to obtain an rDNA, that is a recombinant DNA. The steps involved in obtaining an GMO, that is a genetically modifying an organisms. So first step alli identification of DNA with the desired gene, introduction of an identified DNA into the host. So next one too, there is a transfer of maintenance of a transferred DNA in the host. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ DNA ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಜನಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್, ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್, ಫಂಗೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಟಿನೇಸ್. So where after extracted DNA it get precipitated by adding with a chilled ethanol. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎರಡನೇ ಟೂಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ 1962 the restriction enzyme, that is a two restriction enzyme have been isolated, so where it was restricting the growth of bacteriophages on E. coli. ಸೊ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. there is an enzyme. The two restriction enzyme have been extracted, so that was restricting the growth of bacteriophage on bacterial cells. The first restriction enzyme, ಇಲ್ಲಿ restriction enzymes ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. Restriction enzymes. So restriction enzymes, it is helpful to avoid the growth of bacteriophage on the bacterial cell. The first restriction enzyme that has been extracted, that is called as HIND2. HIND, HIND ಬಂದು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ 2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ HIND2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ restriction enzymes, it has been broadly categorized in a group called as nucleases.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, DNA ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ and endonucleases. Restriction exonuclease, restriction endonucleases anta kariteve. So what is the main function of restriction enzymes? The restriction enzymes, they are also called as molecular scissors. The restriction enzymes are called as molecular scissors. So scissors, what is the function of scissor? It is helpful for cutting. ಅಂದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The restriction enzyme, it is helpful for to cleave the double stranded DNA at a particular location. ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that site is called as recognition site or recognition sequence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Restriction enzymes, they are helpful to cleave the double-stranded DNA at particular location. They are called as recognition site or sequence. How many? Commonly, double-stranded DNA ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So A always base pair with T, G always base pair with C, C ಮತ್ತೆ G, T ಮತ್ತೆ A, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. BP ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ there are more than 900 restriction enzymes have been obtained by 230 strains of bacterial cells. 230 ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ more than 900 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, EcoR1 ಅಂತ. EcoR1 ಇದು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ 1. ಸೊ EcoR1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅವು ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಯಾಕೆ EcoR1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ 2 ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಏನು ಇದು EcoR1 ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, Eco it stands for a bacterial name called as Escherichia coli. ಎಸ್ಕೆರೇಷಿಯಾ ಕೊಲೈ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ನೇಮ್ ಈಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ಈಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೆರೇಷಿಯಾ ಕೊಲೈ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1. So 1, it is an order of an restriction enzyme that has been extracted from the microbe. A microbe ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ an order where the microbe from which the microbe it has been extracted ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the abbreviation of EcoR1. So EcoR1 it is an example for restriction enzyme. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು restriction enzymes ಇದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. So EcoR1 ಅಲ್ಲಿ eco stands for a bacterial name called Escherichia coli where it has been extracted. R it is a strain of the bacteria. 1 it is an order from which the enzyme has been extracted from the microbe ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is an example for one of the restriction enzymes. The restriction enzymes are called as molecular scissors. They are helpful to cleave the double-stranded DNA at a particular location called as recognition site or recognition sequence anta karideve. So they are called as molecular scissors.
how many number of base pairs it usually cleaves? It cleaves a 6 base pairs ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಂಡೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So what is the function of restriction? Exonuclease. The main function of restriction enzyme, it is helpful to cleave the double-stranded DNA at particular recognition site. But the hexonucleases, assume that it is a double-stranded DNA. So here, hexo means out, endo means in. The hexonucleases usually cleave the double-stranded DNA at the terminal location. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ, ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಎನ್ಎ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whereas ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್, ಸೊ these enzymes cleave within the DNA ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So usually the restriction enzyme recognizes the sequence that is called as palindromic sequence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. palindromic sequence. So what is meant by palindromic sequence ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? The sequence which read forward and backward same. The sequence which read forward and backward same. So ಮುಂದೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ. ಸೊ MADAM, MADAM. ಮಲಯಾಳ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ATGC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ hexonuclease, what differentiate between exonucleases and endonucleases ಕೇಳ್ತಾರೆ. The enzyme helpful to cleave the double-stranded DNA at terminal location, it is called exonucleases. The DNA, so the enzyme helpful to cleave within the DNA sequence is called as endonucleases. The restriction enzymes recognizes always palindromic recognition sequence which are showing an palindromic sequence. The sequence which read forward and backward same. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ when the restriction enzymes cleave the double stranded DNA, it was resulting the end result ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. when the restriction enzyme cleave the double stranded DNA, both the double stranded DNA at the same location. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are resulting at one end. ಅವೆರಡು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ GC ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. blunt ends. When the restriction enzyme cleave the double-stranded DNA both at the same location, they are resulting in equal ends. ಎರಡು ಕಡೆ equal ends ಇರುತ್ತೆ. That equal ends are called as blunt ends. So there is no sequence that have been remained unpaired basis. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ unpaired basis ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ pairing ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಖಾಲಿ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ಯಾವ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. when the double-stranded DNA process ಇದೆ, when the restriction enzyme cleave the double-stranded DNA at different location, where one of the strand ನ one location ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು strand ನ ಇನ್ನೊಂದು location ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಬಂತಲ್ವಾ. that was resulting in unequal ends. That has resulting in unequal ends called as sticky ends ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So when the restriction enzyme cleave the double-stranded DNA, cleave
one strand at one location, another strand at another location. That was resulting in unequal ends called as sticky ends. So ಈಗ unequal ಎಂಡಿಗೂ sticky ends ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So recognition site of eco-R1. Recognition site of eco-R1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ GAATTC, this is 5 prime to 3 prime. So next GAATTC, this is 3 prime to 5 prime. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is a double stranded DNA. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್? 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ GAATTC, forward and backward it was same, so it is called a palindromic sequence. So it is the recognition site of eco-R1. So write the recognition site or recognition sequence of eco-R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೀವೋ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಎರಡು ಎಂಡ್ ನ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್. ಎರಡು ಯಾವೇ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಲೀವ್ಸ್ one strand at one location, another strand at another location. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ GCTTA ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ AATTCG, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೇರಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಖಾಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ನೆನಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA at terminal location. The restriction enzyme which cleave within the DNA is called endonucleases. When the double stranded DNA both they are cleaved at the same location, it was resulting in an equal end called blunt end, where there is no unpaired base pairs are resulted. When both the strands, when the restriction enzyme cleave at a different location on the double stranded DNA, where one strand at one location, another strand at another location, they are resulting in unequal ends called as sticky ends, where the unpaired bases have been resulted. So idu exonucleasesಗೂ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಸ್ಗೂ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. Examples for restriction enzyme. Restriction enzyme na short agi RE anta ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ restriction enzyme examples 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? eco-R1, hint 2 or so sal1, BAM1. So ಇಲ್ಲಿ eco-R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this restriction enzyme has been extracted from Escherichia coli. Escherichia coli ಎನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ eco-R1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. hint 2, so it has been extracted from Haemophilus influenzae.
ಸೊ ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವನ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಅಲ್ಬಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಅಲ್ಬಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಮ್ 1 ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಮೈಲೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಮ್ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಮೈಲೋ ಲಿಕ್ವಿಫೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈಕೋ R1, ಹಿಂಡ್ 2, ಸಾಲ್ 1, ಬ್ಯಾಮ್ 1. So these are the restriction enzymes that has been extracted from these microbes. So ishtu organisms ಏನು restriction enzyme help ಮಾಡ್ತಾರೆ. Restriction enzymes they are also helpful for cleaving the double-stranded DNA at particular recognition site. So they are called as molecular scissors. After that, the another enzyme that is called as DNA ligase. DNA ligase is another enzyme helpful to join the DNA fragments. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ DNA ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ? DNA ligase. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಮ್. ಎರಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು. ಸ್ಟಿಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ತಾನೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ligase it is helpful to join the DNA fragments, that is to get an rDNA. rDNA obtained ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ DNA ligase ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ they are also called as molecular glue and molecular stitches. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲೇಸಸ್, ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಈಕೋ R1, the first restriction enzyme that has been recognized. ಈಕೋ R1 ನ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ DNA ligase ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ DNA ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ? ಆ ಸಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಸಪರೇಷನ್ and isolation. Separation and isolation of DNA fragments. Separation and isolation of DNA fragments. So DNA ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ AGE ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ AGE ಅಂದ್ರೆ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. So it is a process helpful to separate and isolate the DNA fragments. So here agarose gel electrophoresis ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? DNA ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಬೇಕು. agarose gel electrophoresis ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. agarose gel ಅಂತ ಇದೆ. Agarose, it is a polysaccharide composition that has been extracted from ant. It is a polymer that has been extracted from seaweed. Sea ಅಲ್ಲಿ weeds ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆ weed plant ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ seaweed ಇಂದ agarose ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ agarose ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಪೌರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೂಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಚಿಂಕೆ ತರ. ಈ ತರ ಕೂಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇದೆ.
ಸೊ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಚಿನ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ತರ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೂಂಬಿದೆ, ಅದರ ಬ್ರಾಡರ್ ಕೂಮ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀತ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ತರದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಗರೋಸ್ನ ಏನು ನಾವು ಕರಗಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೌರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸುರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಗರೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್, ಜೆಲಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕೂಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೂಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೆಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯ ಈ ತರ ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಜಾಗ ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೂತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಜೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್. ಸೊ ಈ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈಗ ಜೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪೌರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪೌರ್ ಆಯ್ತು, ಜೆಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ DNA. ಸೊ DNA ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಒಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ನೆಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ನೆಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ DNA ನ, ಸೊ DNA ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ DNA ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ DNA ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು DNA ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ positively charged or negatively charged? It is a negatively charged particle. DNA is a negatively charged particle. So hangagi it moves towards anode. Yakade anode irutte akade move agutte. So along with DNA, the ethidium bromide DNA gel mele tar spread agiro tara kaaniಸುತ್ತೆ, blue color. So based upon the density gradient, the DNA fragment density ಮತ್ತು size basis ಮೇಲೆ DNA fragments they get separated over the agarose gel. ಸೊ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಯಾವ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, DNA ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಗರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಚಾನ್ಸಸ್. ವೈ ಅಗರೋಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೋರೋಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪೋರೋಸಿವ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. the density of an DNA fragments basis ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಿವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗರೋಸ್. ಅಗರೋಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜೆಲ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಓವರ್ UV ಲೈಟ್. UV ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ UV ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಜೆಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಜೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ DNA fragments that can be visualized when it has been exposed to UV light. It has been reflected with a bright orange color. When the agarose gel exposed to UV light, DNA along with ichthydium bromide, so it visualize ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅಗರೋಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ದು. ಸೊ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ typical agarose gel, a typical agarose gel to separate DNA fragments. So DNA fragments na separate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ವೆಲ್ಸ್. ಈ ವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು DNA ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ DNA bands. ಸೊ ಇವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ DNA bands. ಸೊ ಇವು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ DNA ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Based upon the density and size, the DNA fragments have been separated over the gel ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So those having a largest bands, they usually move slower. Smallest DNA bands fast ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? UV ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯೋ, it usually combined with iodine bromide, it traps with UV light which has been reflected with bright orange color. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ which involves the separation of the DNA, separation of an DNA fragments from the gel. ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಜೆಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ DNA bands are cut out from the agarose gel. DNA bands are cut out from agarose gel. ಸೊ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಇಂದ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 mark ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗರೋಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂಚೂರು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಇವತ್ತು ಓದಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಿಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, DNA ligase. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA at particular recognition site. So they are also called as molecular scissors. DNA ligase, they are helpful to join the DNA fragments. So they are called as molecular glue or molecular stitches. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ molecular scissors and molecular glue ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್. ಅದ್ರ ತರನೂ ಇದೆ, ಈ ತರನೂ ಇದೆ. So name the first restriction enzyme used that has been isolated. Hint 2. Abbreviate the ECO-R1. ECO antandre Escherichia coli, from which it has been extracted or isolated. R, it is a strain of the bacteria. So 1, it is an order from which the restriction enzyme has been extracted from the microbe. Differentiate between exonucleases and endonucleases. The restriction enzymes cleave the double-stranded DNA at terminal location, this exonucleases, which cleave within the DNA is called endonucleases.
Differentiate between sticky ends and blunt ends. When the restriction enzymes cleave the double-stranded DNA at a different location, one strand at one location, another strand at another location, they are resulting in unequal ends called as sticky ends. When both the strands are cleaved at the same location, they are resulting in equal ends called as blunt ends. So, next question baritini. So, next question. So, what are palindromic sequence? The sequence which read forward and backward same. So next, write the recognition site of EcoR1. EcoR1 ಗೆ recognition site ಅಂದ್ರೆ 5 prime GAA TTC 3 prime. So ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ GAA TTC ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. Give example for restriction enzyme. EcoR1, SAL1, HIND2, PAM1. Describe the process of separation and isolation of DNA fragments by agarose gel electrophoresis with neat label diagram. ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ UV light that has been reflected with an bright orange color with over the DNA fragments. Define elution. So by cutting the agarose gel, separation of a DNA fragments or DNA bands na gel na cut ಮಾಡಿ separate ಮಾಡೋ process ನ elution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು extract the desired gene from the source and even to get an desired gene with a specific nucleotide basis ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the restriction enzymes which are also called as molecular scissors ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ restriction enzymes that they are belonging to a large group called as nucleases. ಅದರಲ್ಲಿ restriction exonuclease ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, endonuclease ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Hexonuclease ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It removes the terminal region, end region of an DNA, whereas the endonuclease is cut at the specific position that is within the DNA. Usually the restriction enzyme recognizes the palindromic sequence ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹೌದಾ, the sequence which read forward and backward same ಅಂತ. ಸೊ ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. EcoR1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಜೀನೋಮಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 letters ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಫಸ್ಟು ಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಕೋ ರಿಸನ್ ಕೊಲಾಯ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮು, ಎಸ್ಕೆರೇಷಿಯಾ ಜೀನೋಮಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ವಾಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಸೊ EcoR1 isolated from Escherichia coli, RY13. So R it is the name of the strain, 1 it is in the order which the enzymes were isolated from that strain of the bacteria. This is how the restriction enzyme has been named ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ restriction enzyme inspects the DNA sequence to find out its specific site to bind and cut specifically each of the 2 strands of the double helix at their sugar and phosphate backbone. So usually it recognizes the palindromic sequence in a DNA. So hangandre ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಫಾರ್ವರ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥವನ್ನ, the sequence of bases that read same on 2 strands when orientation of reading is kept same in 5' to 3' direction. ಇದು 5' to 3 direction, ಇದು 5' to
3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ GAA-TTC ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಈಕೋ R1. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when the restriction enzyme cleave the double stranded DNA at a terminal location, 2 ಎಂಡ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಡ್ಸ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ obtained. But when the restriction enzymes cleave within the DNA, where one strand at one location, another strand at another location, they are resulting the sticky ends. So these sticky ends, they consisting of unpaired bases. ಪೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ DNA ligase, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮತ್ತು ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಡ್ 3 ಈಕೋ R1 ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, BAMH1. ಸೊ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸು, ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡು, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, AAGCCT. ಸೊ ಹಿಂಡ್ 3 ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕೋ R1 GAA-TTC, BAMH1 GATCC ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಈಕೋ R1 ಮತ್ತು BAMH1 ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ isolation and separation of an DNA fragments by using agarose gel electrophoresis. So it is based on the nature of an DNA. DNA is usually a negatively charged particle. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂತಹ DNA-ನ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್. ಸೊ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So external electric field is applied to the medium. DNA move to the anode. Medium or matrix used in the agarose gel, that is a natural polymer extracted from the seaweed. Agar anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ, it is a natural polymer extracted from the seaweed. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಸ್ ಪೋರೋಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Medium acts as a sieve and separate the DNA according to their size, smaller fragments further. Separated DNA stained with ethidium bromide. DNA-ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ethidium bromide. And it when has been exposed to UV radiation, it reflected with orange color. So separated bands of DNA cut out from the agarose gel by a process called as an elution. The purified DNA fragment that has been constructing the recombinant DNA by joining them with an cloning vector. ಸೊ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಗರೋಸ್. ಸೊ ಈ ಅಗರೋಸ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಗರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಂಬ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಂಬು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ನ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕೂಂಬ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? DNA-ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರೋದು ಜೆಲ್ಲು ಒರಿಜಿನಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ethidium bromide. ಆ ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೋಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ethidium bromide. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ದ DNA ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು UV ಲೈಟ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ethidium bromide ಇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ UV ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ UV ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಜೆಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು DNA ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.